आम कल्पना करंतु 1896 मसीहा जानुआरी 1 तारिखर गोटे सितुआ सकळ जणे साधारण व्यक्ति माने जणे चासी निजर एक छोट जमीबाड़ी विवादर समाधान पाई संबलपुर एक स्थानीय कोर्टरे पहुंचीजंती। हाँ तांकर एकमात्र आशा जे सेठी तांकू न्याय मिलिबो। बिल्कुल किंतु सेठारे तांकू कुहा जाउची जे से जो भाषारे कथा कहउचंती जो मातृभाषारे तांकर पूर्वपुरुष माने शह शह वर्ष धरी बंची आसीथिले ताहा एबे सरकारी स्तररे बेआईन। सेही कोर्टरे आउ ओडिया भाषा चलिबो नाही। अरे बा माने निज भाषारे से आउ न्याय भी मागी परिबे नाही। भाबंतु तांको ऊपर कोन बितुथिबो। एग्जैक्टली आजिर ही गभीर विश्लेषण रे आमे ठीक एमिति किछि लोमटांकुरा आउ गुरुत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनावली उपरे आलोचना करिबाकू जाउछु। आमर आजिर मुख्य विषयवस्तु हेउची आधुनिक ओडिशार गठन विशेष करी माने 1568 रु आरंभ करी 1936 मसिया पर्यंत गोटे खंड विखंडित जाति किपरि एकाठी होई एक आधुनिक प्रदेश रे परिणत हेला। एवं आमे जो स्लाइड एवं ऐतिहासिक दस्तावेज गुडी को आधार करी एहा उपरे आलोचना करिबा ताकू आमे द ब्लूप्रिंट ऑफ यूनिफिकेशन बोली कहि परिबा। ठीक कथा। आउ आजिर एही आलोचनार मूल मिशन हेउची परीक्षा पाई प्रस्तुत हेउथिबा छात्र छात्री माने केवल साल बा तारीख गुडी को घोषिबे नाही बरं अहो सेही घटना गुडी को पछरे थिबा प्रकृत कहानी तार कारण आउ लॉजिक जहाको आमे कार्य कारण संपर्क कहू ताकू गभीर भावरे बुझी पारिबे। निश्चित भावरे आउ प्रकृतरे एहा इतिहासर एक अत्यंत रोमांचकर यात्रा। कारण देखंतु इतिहास केवल तारीखर एक लंबा तालिका नोहे। एहा हेउची कार्य एवं कारणर एक निरवच्छिन्न श्रृंखला जहाकू आमे इंग्राजी रे चेन ऑफ काजालिटी बोली कहू। हाँ गोटिए घटना अन्य एक घटना को किपरि जन्म दिए। एक्जाक्टली गोटिए घटना सीधा सड़क भावरे अन्य एक घटना पाई किपरि बाट फिटाए ताहा बुझिबा निहाती जरूरी। तेणु एही एकीकरण बा यूनिफिकेशन रो प्रक्रिया को बुझिबा पूर्वरु आमुको प्रथमे खंड विखंडन बा फ्रैगमेंटेशन रो मूल कारण को जीवाकू पड़िबो। आमुको टिके पछकू फेरिबाकू पड़िबो। तामाने 1568 मसिया को? हाँ 1568 मसिया को जेतेबेले मुकुंददेवंक पतन परे आधुनिक ओडिशार परिचय संपूर्ण भावरे भांगी पड़िथिला। एइटा हेउछि आमर प्रथम सेक्शन पावर वैक्यूम आउ डिवाइडेड कॉन्क्वेस्ट। आसंतु एहाकू टिके गभीर भावरे बुझिबा। 1568 मसिहारे प्रकृतरे कौन हेला जदि आमे तथ्य देखिबा एठारे एक बड़ धरणर पावर वैक्यूम किंबा क्षमता शून्यता सृष्टि होइथिला। एही शून्यता कारणरू कोनोसी केंद्रीय शासन रहिला नाही। बस सेठु ही समस्या आरंभ। केंद्रीय शासन न रहिबा फलरे संपूर्ण अंचलटी तीनोटी मुख्य आंचलिक राज्ୟରେ विभक्त होइगला एवं परीक्षा दृष्टिकोणरू एही तीनोटी आंचलिक राज्यर नाम मने रखिबा छात्र छात्रींक पई निहाती आवश्यक। आउ सेगुडी कहेला खोर्दार भोई वंश माने भोइज ऑफ खुर्दा, घुमुसरर भंज वंश माने भंजाज ऑफ घुमसुर एवं संबलपुर चौहान वंश चौहान्स ऑफ संबलपुर। बिल्कुल आउ देखंदु जेतेबेले एक बड़ साम्राज्य एमती छोट छोट खंडरे विभक्त होई जाय ना सेतेबेले बाह्य शत्रुमानंक पई एहा एक सुवर्ण सुजोग पाल्टी जाय। ब्रिटिश माने ठीक एही विभाजनरो फायदा उठैथिले। हाँ जहाकू सेमाने डिवाइडेड कन्क्वेस्ट बा विभाजित अधिकार रणनीति कहुथिले। ठीक सेमाने तीनोटी स्पष्ट पर्याୟରେ एही दखल प्रक्रिया संपूर्ण करिथिले। प्रथमे द साउथ किमा दक्षिणांचल तापरे रणनीतिक मध्यवर्ती पर्याय भावरे द कोस्ट बा उपकूलवर्ती अंचल एवं शेषरे संबलपुर अंतिम दखल माने फाइनल एनेक्सेशन। किंतु एठी मो मनरे गोटे प्रश्न आसुछि। आमे जानू ब्रिटिश माने तो छेतेबेले बहुत शक्तिशाली थिले। हाँ समानक पाखरे विराट सेना थिला। तेबे सेमाने चाहिथिले एका संगरे संपूर्ण ओडिसा उपरे आक्रमण करि पारिथान्ते किंतु सेमाने एही स्टेप्ड कन्क्वेस्ट फ्लो चार्ट बा पर्यायक्रमिक दखल रणनीति काहीकि अपनाइले एहा पछर प्रकृत कारण कोन थिला? एहा एक बहुत भलो प्रश्न। ब्रिटिश माने अत्यंत चतुर थिले। सेमाने जानिथिले जे जदियो एही आंचलिक राजा माने परस्पर मध्यरे विभक्त तथापि सेमानंकर सांस्कृतिक एवं भाषागत चेर एकाठी अछि। ओहो तामाने भाषा एवं संस्कृति सेमानकु जोड़ी रखिथिला। बिल्कुल जदि ब्रिटिश सेना एका संगरे संपूर्ण अंचल उपरे आक्रमण करिथांता
ତେବେ ହୁଏତ ଏକ ସାଧାରଣ ଶତ୍ରୁ ବିରୋଧରେ ଏହି ତିନୋଟି ଯାକ ବଂଶ ଏକାଠି ହୋଇ ଏକ ମିଳିତ ବିରୋଧ ବା ୟୁନିଫାଏଡ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ। ଆଉ ସେଇଟା ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ହୋଇଥାନ୍ତା। ତାମାନେ ଏହା ଠିକ୍ ଏକ ବଡ଼ ପଜଲକୁ ଭାଙ୍ଗି ତାର ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କୋଠରୀରେ ଲୁଚାଇ ଦେବା ଭଳି ଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କେହି ତାକୁ ପୁଣି ଏକାଠି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇଆ ହିଁ। ସେମାନେ ଜାଣିଶୁଣି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳ ଦଖଲ କଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳର ଶାସକମାନେ ଭାବିବେ ଯେ ଆରେ ଆମ ଉପରେ ତ ବିପଦ ନାହିଁ, ଆମେ କାହିଁକି ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାଇବା। ଏହି ଧୀର ଏବଂ ସୁଚିନ୍ତିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶା କୌଣସି ବଡ଼ ଧରଣର ସମ୍ମିଳିତ ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରିନଥିଲା। ବୁଝିଲି। ତାମାନେ ଏହି ବିଭାଜିତ ଦଖଲର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ଭୌଗୋଳିକ ସମସ୍ୟା, ଯାହାକୁ ଆମ ଦସ୍ତାବେଜରେ ଦ ଜିଓପଲିଟିକାଲ ପଜଲ କୁହାଯାଇଛି, ତାହା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ହଁ, ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ସେକ୍ସନ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଏହି ପଜଲ ଏବଂ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରୟାସ ବା ଅର୍ଲି ଆର୍କିଟେକ୍ଟସ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଯଦି ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀର ଗୋଟିଏ ବିଭାଗକୁ ଭାଙ୍ଗି 4ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦେଶର ଅଫିସରେ ବସାଇ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିଜର ପରିଚୟ ହରାଇବେ, ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିବା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ପ୍ରଶାସନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକଙ୍କୁ ବଳପୂର୍ବକ 4ଟି ଭିନ୍ନ ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଦେଶରେ ବାଣ୍ଟି ଦିଆଗଲା। ଏବଂ ସେହି 4ଟି ପ୍ରଦେଶ କ'ଣ ଥିଲା, ତାହା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବଙ୍ଗ ମାନେ ବେଙ୍ଗଲ, ମାଡ୍ରାସ ବା ମାଡ୍ରାସ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦେଶ ବା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରୋଭିନ୍ସେସ୍ ଏବଂ ବିହାର ବା ବିହାର। ମାନେ 4 ଦିଗରେ 4 ଭାଗ ଖଣ୍ଡ। ହଁ, ଏବେ ଆପଣ ଟିକେ ପ୍ରଶାସନିକ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଗଞ୍ଜାମର ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟକ୍ତି ମାଡ୍ରାସ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିର ଆଇନ ଅନୁସାରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲେ, ଯେଉଁଠି ତେଲୁଗୁ ଏବଂ ଇଂରାଜୀର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥିଲା। ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ବାଲେଶ୍ୱରର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବଙ୍ଗଳା ଆଇନ ଅଧୀନରେ ଥିଲେ। ଠିକ୍। ଏହିଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିଜର ସ୍ୱର ହରାଇ ବସିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ସବୁ ପ୍ରଦେଶରେ ଏକ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ବା ମାଇନରିଟି ଗୋଷ୍ଠୀ ହୋଇ ରହିଗଲେ। ଏହି ପ୍ରଶାସନିକ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ତ କେବଳ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବ୍ରିଟିଶ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟିଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରିବାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ଏହି ବିଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସ ବାସ୍ତବରେ କିଛି ବ୍ରିଟିଶ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଯେମିତିକି 1855 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ଡିଭିଜନର କମିଶନର ହେନରି ରିକେଟ୍ସ ସମ୍ବଲପୁରର ମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ହଁ, ଏଇ ନାମଟା ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ। ଆଉ ତାପରେ 1868ରେ ଭାରତର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ସର୍ ଷ୍ଟାଫୋର୍ଡ ନର୍ଥକୋଟ୍ ସେ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶାସନିକ ୟୁନିଟ୍ ତଳେ ରଖାଯିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକ କେବଳ କାଗଜପତ୍ରରେ ହିଁ ସୀମିତ ରହିଗଲା, କିଛି ବାସ୍ତବରେ ହେଲାନି। କାରଣ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର କେବେ ବି ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଏତେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନଥାନ୍ତେ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପରେ କୌଣସି ସାମାଜିକ ବା ରାଜନୈତିକ ଚାପ ନ ପଡ଼ିଛି। ମାନେ ବିନା ଆନ୍ଦୋଳନରେ କିଛି ମିଳିବାର ନଥିଲା। ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। ଆଉ ଏହି ସାମାଜିକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ଏକ ସଂଗଠନର। ଏହି କ୍ରମରେ 1882 ମସିହା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ। ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଏବଂ ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟଙ୍କ ଭଳି ଅଗ୍ରଣୀ ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଉତ୍କଳ ସଭା ବା ଉତ୍କଲ ସଭାର ଗଠନ ହେଲା। ତାମାନେ ଏହା ଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବାର ପ୍ରଥମ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବା ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ପ୍ରୟାସ। ହଁ, ଉତ୍କଳ ସଭା ପ୍ରଥମ ସାଂଗଠନିକ ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ଏକ ସାମାଜିକ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଏକ ବିରାଟ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅନୁପ୍ରେରକ ବା କ୍ୟାଟାଲିଷ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ। ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରାଗ, ଗୋଟେ ଆବେଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଜରୁରୀ। ସତ କଥା। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ସେହି ଅନୁପ୍ରେରକ ସାଜିଥିଲା ସମ୍ବଲପୁରର ଭାଷା ବିବାଦ, ଯାହା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନାର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଟିକେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲୁ। ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଆମର ତୃତୀୟ ସେକ୍ସନ, ଦ ସମ୍ବଲପୁର କ୍ୟାଟାଲିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରିଜଲି ସର୍କ୍ୟୁଲାର। ହଁ, ତେବେ ଘଟଣାଦି କିଛି ଏଇପରି ଥିଲା। 1862 ମସିହାରେ ସମ୍ବଲପୁରକୁ, ଯାହାକୁ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଓଡ଼ିଶା ବା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଓଡ଼ିଶା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, ତାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦେଶ କିମ୍ବା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରୋଭିନ୍ସେସ୍ ଅଧୀନରେ ରଖିଦିଆଗଲା। ଆଉ ଏହି ପ୍ରଶାସନିକ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଭୟଙ୍କର ପରିଣାମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା 15 ଜାନୁଆରୀ 1895ରେ, ଯାହାକୁ ଦ ଇଡିକ୍ଟ ବା ଆଦେଶର ଦିନ ବୋଲି ଆମ ସ୍ଲାଇଡରେ କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ସେଇ ଆଦେଶଟି କ'ଣ ଥିଲା? ନା, ନାଗପୁରର ଚିଫ୍ କମିଶନର ଏକ ଆଦେଶ ଜାରି କଲେ ଯେ ସମସ୍ତ କୋର୍ଟ ଏବଂ ସ୍କୁଲରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ହଟାଇ ତା ବଦଳରେ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ପ୍ରଚଳନ କରାଯିବ।
ବାପରେ, ମାନେ ସିଧା ମାତୃଭାଷା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ। ଆଉ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ତା ପରବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ 1 ଜାନୁଆରୀ 1896ରୁ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ଲାଗୁ କରିଦିଆଗଲା, ଯାହାକୁ ଐତିହାସିକମାନେ ଦ ଟ୍ରିଗର ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଏହି ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ୍ ଇରେଜ ପଲିସି ବା ଭାଷା ବିଲୋପ ନୀତି ପ୍ରକୃତରେ କିପରି କାମ କରୁଥିଲା? ତାହା ଭାବିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ। ଯଦି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଓଡ଼ିଆରେ ପଢ଼ାଇବେ, ତାଙ୍କ ଚାକିରି ଯିବ। ଯଦି ଜଣେ ଓକିଲ ଓଡ଼ିଆରେ ନିଜ ପକ୍ଷ ରଖିବେ, କୋର୍ଟ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ନାହିଁ। ବିଲକୁଲ ଗୋଟେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ପରିସ୍ଥିତି। କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଏଠି। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭାଷା ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଆକ୍ରମଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ କିପରି ଏକାଠି କରିଦେଲା? ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ଏଥିରେ ଏତେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ? ଏହା କ'ଣ ସେହି ନିଆଁ ଥିଲା ଯାହା ବାରୁଦକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା? ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଭାଷା କେବଳ କଥା କହିବା ଏକ ମାଧ୍ୟମ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ପରିଚୟ। ଯେତେବେଳେ ନୀଳମଣି ବିଦ୍ୟାରତ୍ନ ନିଜ ପତ୍ରିକା ସମ୍ବଲପୁର ହିତୈଷିଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଅନ୍ୟାୟ ବିରୋଧରେ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଏହି ଖବର ସିଧା ଯାଇ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆଉ ସେଠିକାର ଲୋକେ ବି ସଜାଗ ହୋଇଗଲେ। ହଁ, କଟକ ଓ ପୁରୀର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଭାଇ, ଆଜି ସମ୍ବଲପୁରରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗିଛି, କାଲି ଆମ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗିପାରେ। ଏହି ଚିନ୍ତା ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବା ସହ ଏକାଠି ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲା। ତାମାନେ ଏହାପରେ ଏକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଯାହାକୁ ଆମ ତଥ୍ୟରେ ଦ 1905 ଲୁପ୍ କୁହାଯାଇଛି। 1900 ମସିହାରେ ଭାଇସରୟ କର୍ଜନଙ୍କୁ ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ବା ମେମୋରିଆଲ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସମ୍ବଲପୁରର ମିଶ୍ରଣ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏହି ନିରନ୍ତର ଚାପ ଫଳରେ କର୍ଜନ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଚିଫ୍ କମିଶନର ଆଣ୍ଡ୍ରୁ ଫ୍ରେଜରଙ୍କୁ ଏହାର ଔପଚାରିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ଆଉ ଏହି ସଂଗ୍ରାମର ଫଳସ୍ୱରୂପ ମିଳିଲା ଏକ ବଡ଼ ଐତିହାସିକ ବିଜୟ, ଯାହା ହେଉଛି 1905ର ରିସ୍ଲେ ସର୍କ୍ୟୁଲାର। ଆଚ୍ଛା, ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଫଳାଫଳ କ'ଣ ଥିଲା? ଏହାର 2ଟି ମୁଖ୍ୟ ଫଳାଫଳ ବା ଆଉଟକମ୍ସ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ଅଫିସିଆଲ ଭାଷା ଭାବରେ ସମ୍ବଲପୁରର ଓଡ଼ିଆର ପୁନଃ ପ୍ରଚଳନ ହେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ତାର ଆଖପାଖର ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଫ୍ୟୁଡେଟରୀ ଷ୍ଟେଟ୍ସ କହୁ, ବଙ୍ଗର ଓଡ଼ିଶା ଡିଭିଜନକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଗଲା। ବାଃ, ମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଥମ ସଫଳତା। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ବଡ଼ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିବ। ବିଲକୁଲ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲା। 1905ର ଏହି ବିଜୟ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲା ଯେ ଯଦି ଆମେ ଏକାଠି ହୋଇ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଉପାୟରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା, ତେବେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଚତୁର୍ଥ ସେକ୍ସନ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ କେବଳ ଦାବିପତ୍ରରେ ସୀମିତ ନ ରଖି ଏକ ବଡ଼ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସ୍ୱରୂପ ଦେବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏଇଠାରୁ ହିଁ ଜନ୍ମ ନେଲା ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ବା ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ। ହଁ, ଡିସେମ୍ବର 1903ରେ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ମହାସଭାର ଗଠନ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି, ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି କେବଳ ଭୌଗୋଳିକ ସୀମାରେଖା ଆଙ୍କିବାରେ ସୀମିତ ନଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ? ସେ ବୁଝିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଆମେ କେବଳ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାଇଯାଉଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଲୋକମାନେ ଗରିବ ଏବଂ ଅଶିକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିବେ, ତେବେ ସେହି ରାଜ୍ୟର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। ସେଥିପାଇଁ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଏକ ହୋଲିଷ୍ଟିକ୍ ଅଲରାଉଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ। ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ମୁଖ୍ୟତଃ 6ଟି ସ୍ତମ୍ଭ ବା ପିଲର୍ସ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା। ଆଉ ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା? ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ପ୍ରଥମରେ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ; ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର, ଏଜୁକେସନ ସ୍ପ୍ରେଡ୍; ତୃତୀୟରେ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ, କଟେଜ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍; ଚତୁର୍ଥ ହେଲା ସମାଜ ସଂସ୍କାର, ସୋଶାଲ ରିଫର୍ମସ୍; ପଞ୍ଚମରେ କୃଷି, ଏଗ୍ରିକଲଚର; ଆଉ ଷଷ୍ଠ ସ୍ତମ୍ଭଟି ହେଲା ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆଣ୍ଡ ଲିଟରେଚର। ମାନେ ସେମାନେ କେବଳ ଏକ ଭୌଗୋଳିକ ନକ୍ସା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ସମାଜ ଗଠନର ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ। ସତରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବିଚାରଧାରା ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇତିହାସର ଗତିପଥ କେବେ ବି ସରଳ ନଥାଏ। ଠିକ୍ ଯେତେବେଳେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଦିଗରେ ଯାଉଥିବା ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା, ଏକ ବଡ଼ ଧକ୍କା ଲାଗିଲା, ଯାହାକୁ ଆମେ 1912 ପ୍ୟାରାଡକ୍ସ ବା 1912ର ବିରୋଧାଭାସ କହୁ। ହଁ, 1912 ମସିହାରେ ବ୍ରିଟିଶ ଭାଇସରୟ ଲର୍ଡ ହାର୍ଡିଞ୍ଜ ଏକ ନୂଆ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ କଲେ, ଯାହାର ନାମ ଥିଲା ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ। ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉନାହିଁ ମୋତେ।
ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ବଙ୍ଗାଳୀ ଭାଷାଭାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାକୁ ବଙ୍ଗଳାରୁ ଅଲଗା କଲେ, ତେବେ ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନେଇ ବିହାର ସହିତ କାହିଁକି ଯୋଡ଼ିଦେଲେ? ହଁ, ସେଇଟା ତ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ। ମାନେ ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏହି ବିହାର-ଓଡ଼ିଶା ମିଶ୍ରଣର ଲଜିକ୍ କ'ଣ ଥିଲା? ଏହା ପଛରେ ନିଶ୍ଚୟ କୌଣସି ଗୁପ୍ତ ରଣନୀତି ଥିବ। ଆଜ୍ଞା, ହଁ, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଚାଲ୍ ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେହି ସମୟରେ ବଙ୍ଗଳା ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟତାବାଦର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟିଥିଲା। ବ୍ରିଟିଶମାନେ ବଙ୍ଗଳାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ପାଇଁ ଏହାର ସୀମାକୁ କାଟି ଛୋଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଥିଲେ। ଓହୋ, ଡିଭାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ ରୁଲ୍। ବିଲକୁଲ, ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବଙ୍ଗଳାରୁ ତ ଅଲଗା କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଓଡ଼ିଶା ଏତେ ବଡ଼ କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏତେ ସକ୍ଷମ ନଥିଲା ଯେ ତାହାକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ସେମାନେ କେବଳ ନିଜର ପ୍ରଶାସନିକ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଣି ବିହାର ସହିତ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ। ଏହା ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାତ୍ମକ ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା ନିଶ୍ଚୟ। ମାନେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ବଙ୍ଗଳାରୁ ଅଲଗା ହେବାର ଖୁସି ଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବିହାର ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା ଫଳରେ ଏକ ନୂଆ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ସଙ୍କଟ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସିଆଲ ଥ୍ରେଟ୍ କହୁ, ତାହା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଠିକ୍ କହିଲେ। ଏହା ଥିଲା ବିହାରୀ ଭାଷାଗତ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଆଧିପତ୍ୟର ଭୟ, ଫିୟର ଅଫ୍ ବିହାରୀ ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ୍ ଆଣ୍ଡ ପଲିଟିକାଲ ଡମିନେସନ୍। ଆଉ ଏହା ସହିତ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା ବି ଥିଲା, ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ବି ବାଦ୍ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଐତିହାସିକ ଦସ୍ତାବେଜରେ ତା ଲେଫ୍ଟ ଓଭର୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ବିଜୟନଗରମ୍ ବା ବିଜୟନଗରମ୍ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଏବେ ମଧ୍ୟ ମଦ୍ରାସ ପ୍ରବେଶ ଅଧୀନରେ ଫସି ରହିଥିଲେ। ହଁ, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣିବାକୁ କେହି ନଥିଲେ ସେତେବେଳେ। ଏହି ଅଧାଗଢ଼ା ମିଶ୍ରଣ ଯୋଗୁଁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ତାହା ହିଁ ଆନ୍ଦୋଳନର ଦିଗକୁ ଏକ ନୂଆ ମୋଡ଼ ଦେଲା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଆମର ପଞ୍ଚମ ସେକ୍ସନରେ ଦ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଶିଫ୍ଟ କିମ୍ବା ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୋଲି କହିପାରିବା। ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା। 1909 ମସିହାରେ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳଠାରେ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ, ସେତେବେଳେ ଏହା କେବଳ ଏକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ନଥିଲା। ତେବେ ତାହା କ'ଣ ଥିଲା? ଏହା ଥିଲା ନୂଆ ପିଢ଼ିର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଜାତୀୟତାବାଦର ବୀଜ ବପନ କରିବାର ଏକ କାରଖାନା। ଏଠାରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ବିଚାରଧାରାଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ଆଇଡିଓଲୋଜିକାଲ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଆମକୁ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକୃତିରେ କ'ଣ ଥିଲା? ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ପୂର୍ବରୁ ଆନ୍ଦୋଳନର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା କେବଳ ଦେଶ ମିଶ୍ରଣ, ଇଂରେଜୀରେ ଯାହାକୁ ଆମେ ଦେଶ ମିଶ୍ରଣ ବା ଟେରିଟୋରିଆଲ ଆମାଲଗାମେସନ୍ କହୁ, ଅର୍ଥାତ୍ କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଠି କରିଦେବା। ହଁ, କେବଳ ସୀମା ବଦଳାଇ ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଆଗରୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସତ୍ୟବାଦୀର ସାଧକମାନେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ କେବଳ ସୀମା ବଦଳିଲେ କ'ଣ ହେବ, ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତବର୍ଷ ପରାଧୀନ ଅଛି, ଶାସନ କ୍ଷମତା ଯଦି ଆମ ନିଜ ହାତରେ ନାହିଁ, ତେବେ କେବଳ ଗୋଟେ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। ତେଣୁ ସେମାନେ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ବ୍ୟାପକ କଲେ ଏବଂ ଦେଶ ମିଶ୍ରଣରୁ ଆଗେ ଯାଇ ସ୍ୱରାଜ ପ୍ରାପ୍ତି ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସେଲ୍ଫ ରୁଲ୍ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ। ମାନେ ଶିକ୍ଷା କିପରି ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିପାରେ, ଏହା ତାର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। କେବଳ ସୀମା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ସତ୍ୟବାଦୀର ଛାତ୍ରମାନେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ଜାତି କେବଳ ଭୌଗୋଳିକ ସୀମା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଏହିଭଳି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ସେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି ବା ଅମଲାତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଚାପ ପଡ଼ିଲା ଯେ ସେମାନେ ଶେଷରେ ନଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ଏବଂ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଦ ଫାଇନାଲ ଆସେମ୍ବଲି କହୁ। ହଁ, ଏହି ଫାଇନାଲ ଆସେମ୍ବଲି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏହି 3ଟି ନାମ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ସିହ୍ନା ରେଜଲ୍ୟୁସନ୍ କିମ୍ବା ସିହ୍ନା ରେଜଲ୍ୟୁସନ୍। ଏହା କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା? କାରଣ ଯେକୌଣସି ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ସରକାରୀ ରେକର୍ଡରେ ଏହାକୁ ଏକ ଆଇନଗତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଭାବରେ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଥିଲା ସେହି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆଇନଗତ ପଦକ୍ଷେପ ବା ଇନିସିଆଲ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ପୁଶ୍। ବିଲକୁଲ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆସିଲା ଫିଲିପ୍ ଡଫ୍ କମିଟି, ଅର୍ଥାତ୍ ଫିଲିପ୍ ଡଫ୍ କମିଟି। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସରକାର କେବଳ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବସି କାଗଜପତ୍ର ଦେଖି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଯାଇ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ତେଣୁ ଏହି କମିଟି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ବିଶେଷକରି ମାଡ୍ରାସ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ବୁଲି ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମୀକ୍ଷା ବା ଡିଟେଲ ରିଜନାଲ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରିଥିଲା। ଠିକ୍ କଥା। ଏବଂ ତୃତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତିମ ପଦକ୍ଷେପ ଥିଲା ବାଉଣ୍ଡ୍ରି କମିଶନ, ମାନେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି କମିଶନ। ଥରେ ମିଶ୍ରଣ ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ପରେ ମ୍ୟାପ୍ ଉପରେ ସଠିକ୍ ସୀମାରେଖା ଆଙ୍କିବା ପାଇଁ ଏହି କମିଶନ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କିମ୍ବା ଫାଇନାଲ ଟେରିଟୋରିଆଲ ଡିମାର୍କେସନର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥିଲା। ୱାହ, ଏହି ତିନୋଟି ଜଟିଳ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବା ପରେ ଶେଷରେ ସେହି ଐତିହାସିକ ଦିନଟି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ପ୍ରାୟ 3 ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ, ଅପମାନ ଏବଂ ଅଗଣିତ ବଳିଦାନର ଅନ୍ତିମ ପରିଣାମ। ହଁ, ଆଉ ସେହି ତାରିଖଟି ହେଉଛି 1 ଏପ୍ରିଲ 1936, ଅର୍ଥାତ୍ ଏପ୍ରିଲ 1, 1936, ୟୁନିଫିକେସନ ଅଚିଭ୍ଡ। ଭାଷା ଭିତ୍ତିରେ ଗଠିତ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ରୂପେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରଦେଶ ବା ସେପାରେଟ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଭାବରେ ଜନ୍ମ ନେଲା। ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ଘଟଣା ନଥିଲା, ଏହା ଥିଲା ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ ପୁନର୍ଜନ୍ମ। ଏବଂ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ବିଶାଳ ସଫଳତା କଥା କହୁଛୁ, ଆମେ ସେହି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରିବା ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏହି ଏକୀକରଣର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ବା ଆର୍କିଟେକ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ୟୁନିଫିକେସନ କୁହାଯାଏ। ନିଶ୍ଚିତ, ସେହି ମହାନାୟକମାନେ ହେଲେ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ଲିଙ୍ଗରାଜ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଏବଂ ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ନାରାୟଣ ଦେବ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଲେଖକ ଥିଲେ, କେହି ଆଇନଜୀବୀ ତ ଆଉ କେହି ରାଜା, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ନିଜ ମାତୃଭୂମିର ଅସ୍ମିତାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା। ସତରେ ଗୋଟେ ପଟେ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଭଳି ବିଶାଳ ଶକ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ଜାତିର ନିଜ ପରିଚୟ ବଞ୍ଚାଇବାର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିଦ୍। ଏହା ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରେରଣା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକମତ। ଏହି ସମଗ୍ର ଆଲୋଚନାଟି ଇତିହାସର ଏକ ବିରଳ ଅଧ୍ୟାୟ, ଯାହା ଆମକୁ ଅନେକ କିଛି ଶିଖାଏ। ସବୁ ତଥ୍ୟ, କମିଟି ଏବଂ ତାରିଖଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିସାରିବା ପରେ ଆଜିର ଏହି ବିସ୍ତୃତ ଅଧ୍ୟୟନର ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ଗଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଏହା ଏମିତି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହା ଉପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରୋତା ଏବଂ ବିଶେଷକରି ଯୁବପିଢ଼ି ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ? ଯଦି 1568 ମସିହାରେ କ୍ଷମତା ଶୂନ୍ୟତା କାରଣରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ଏକ ଜାତି ବିନା କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବା ହିଂସାରେ କେବଳ ନିଜ ସାହିତ୍ୟ, ଭାଷା ଏବଂ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଂଗଠନିକ ସଂଗ୍ରାମ ବଳରେ 300 ବର୍ଷ ପରେ ବିଶ୍ୱର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ହାତରୁ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ଆଧୁନିକ ରାଜ୍ୟର ମାନ୍ୟତା ଛଡ଼ାଇ ଆଣିପାରିଲା, ତେବେ ଆଜିର ସମୟରେ ଯେଉଁଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ମତଭେଦ କାରଣରୁ ସମାଜ ବା ସମ୍ପ୍ରଦାୟଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏକାଠି ହେବା ପାଇଁ ଅତୀତର ଏହି ସଫଳ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟରୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିପାରିବେ? ଆମର ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି ଆମର ବିଭାଜନରେ ଅଛି ନା ଆମର ସାଂସ୍କୃତିକ ଏକତାରେ ଅଛି? ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଗଭୀର ଆଉ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ। ଏହା ଉପରେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚୟ ବିଚାର କରିବା ଦରକାର। ବିଲକୁଲ। ଆଜିର ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣକୁ ଆମେ ଏଠାରେ ରଖୁଛୁ। ଆସନ୍ତା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆମ ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭକାମନା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଟିକେ କଳ୍ପନା କରାଯାଉ, ମାନେ ଜଷ୍ଟ ଇମାଜିନ୍ କେହି ଜଣେ ସକାଳୁ ଉଠିବା ବେଳକୁ ହଠାତ୍ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବ ଯେ ତାର ନିଜ ସହର, ତାର ମାତୃଭାଷା କହୁଥିବା ଲୋକ ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟି ଦିଆଯାଇଛି। ମାନେ ସିଧା 3ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ସରକାରଙ୍କ ହାତରେ ଟେକି ଦିଆଯାଇଛି, ରାଇଟ୍? ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳ ସହିତ ବିଲକୁଲ ମେଳ ଖାଉନାହିଁ। ଏକ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ପାଇଁ ନିଜର ପରିଚୟ ବଜାୟ ରଖିବା କେତେ କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ ତାହା ଅନୁମାନ କରିବା ମଧ୍ୟ ଭୟଙ୍କର ଅଟେ। ହଁ, ଠିକ୍ କହିଲେ। ଆଉ ଠିକ୍ ଏହି ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି 1920 ଦଶକ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକର ଥିଲା। ସେଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତିକି ବେଙ୍ଗାଲ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି, ମାଡ୍ରାସ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ଆଉ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରୋଭିନ୍ସେସ୍ ଭଳି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। ଆଉ ଆଜିର ଏହି ଡିପ୍ ଡାଇଭ୍ରେ ଆମେ ଏକାଡେମିକ୍ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବା ଯେ 1920ରୁ 1949 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ଖଣ୍ଡବିଖଣ୍ଡିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଏକାଠି ହେଲା, ଯାହାକୁ ଇତିହାସରେ ଜିଓପଲିଟିକାଲ ୟୁନିଫିକେସନ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା,
ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକତ୍ରୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନର ଇତିହାସକୁ ସୁବିଧାରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ତଥ୍ୟ ମନେ ରଖିବାକୁ ଏହାକୁ ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଯୁଗ ବା ଇରାଜରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଦୁଇଟି ଇରାଜ ମାନେ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଫର୍ମେସନ୍ ଏରା ଆଉ ଅନ୍ୟଟି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ ଏରା, ଠିକ୍? ହଁ, ବିଲକୁଲ। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଫର୍ମେସନ୍ ଏରା ବା ଗଠନ ଯୁଗ, ଯାହା 1920ରୁ 1936 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ବ୍ରିଟିଶ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ କମିଟିଜ୍ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା। ଅଲରାଇଟ୍। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ ଏରା ବା ମିଶ୍ରଣ ଯୁଗ, ଯାହା 1946ରୁ 1939 ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନର ଅବସାନ ଘଟୁଥିଲା ଏବଂ ଏହା ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜନୈତିକ ନେତୃତ୍ୱ ବା ଲୋକାଲ ପୋଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ପଲିଟିକାଲ ଲିଡରସିପ୍ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଗଠନ ଯୁଗ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହି ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ବିଶାଳ ଜିଗ୍ସ ପଜଲ୍ ସହିତ ଆମେ ତୁଳନା କରିପାରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖଣ୍ଡ ଅଲଗା ଅଲଗା ବ୍ରିଟିଶ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଟେବୁଲ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆନାଲୋଜି ଏଟା। ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଆ କହୁଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ଏକ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଆଇନଗତ ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା। ତବେ ଏହି ଜେଗ୍ସ ପଜଲ୍ର ସମସ୍ତ ଖଣ୍ଡକୁ ଏକାଠି କରି ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ବନାଇବାର ସରକାରୀ ପ୍ରୟାସ ବା ଅଫିସିଆଲ ଏଫର୍ଟ କେଉଁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା? ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ, କାରଣ ଆମେ ସବୁବେଳେ 1936 ମସିହାକୁ ମୂଳବିନ୍ଦୁ ଭାବେ ଦେଖୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଟ୍ରିଗର ଥିଲା 1920 ମସିହାରେ। ଆଚ୍ଛା, 1920 ମସିହାରେ କେଉଁ ତାରିଖରେ ତାହା ହୋଇଥିଲା? ଫେବୃଆରୀ 20, 1920। ଏହି ତାରିଖଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକତ୍ରୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥିଲା। ଏହି ଦିନ ଇମ୍ପେରିଆଲ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ କାଉନସିଲରେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସିହ୍ନାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ ହୋଇଥିଲା। ଓହୋ, ଯାହାକୁ ଆମେ 1920 ସିହ୍ନା ରେଜଲ୍ୟୁସନ୍ କହୁ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି, 1920 ସିହ୍ନା ରେଜଲ୍ୟୁସନ୍। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନାଧୀନ ଥିବା ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ କଠୋର ଭାବରେ ଏକତ୍ରୀକରଣ ବା ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆମାଲଗମେସନ୍ କରିବା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଭଳି ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଦାବିତ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା କେବଳ ସାମାଜିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ସ୍ତରରେ ସୀମିତ ଥିଲା। ମାନେ ସିହ୍ନା ରେଜଲ୍ୟୁସନ୍ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଶାସନର ଆଇନଗତ ପରିସର ମଧ୍ୟକୁ ଆଣିଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ସାମାଜିକ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅଫିସିଆଲ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟିକ୍ ରେକର୍ଡରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଲା, ରାଇଟ୍? ହଁ, ତାହା ଏକ କ୍ରୁସିଆଲ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ସ୍ଥାପନ କଲା, ଯାହା ବିନା ପରବର୍ତ୍ତୀ କମିଟିଗୁଡ଼ିକ ହୁଏତ ଗଠନ ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତେ। ଏହାପରେ ହିଁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବ୍ରିଟିଶ କମିଟିଗୁଡ଼ିକ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଯେମିତିକି ଡିସେମ୍ବର 1924ରେ ଫିଲିପ୍ ଡଫ୍ କମିଟି ଗଠିତ ହେଲା। ଫିଲିପ୍ ଡଫ୍ କମିଟି, ଯାହାକି ମୁଖ୍ୟତଃ ମାଡ୍ରାସ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ଅଧୀନରେ ଥିବା ଗଞ୍ଜାମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ମିଶାଇବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ଥିଲା ଯେ ଏକା ଭାଷା କହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶାସନ ଅଧୀନରେ ରଖିଲେ ବେଟର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ହଁ, ଆଉ ଏଇ ଫିଲିପ୍ ଡଫ୍ କମିଟିର ରିପୋର୍ଟକୁ ଭିତ୍ତି କରି ହିଁ 1927 ମସିହାରେ ସାଇମନ୍ କମିଶନ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପୋଷଣ କଲା। ଯଦିଓ ସାଇମନ୍ କମିଶନକୁ ସେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରାଯାଉଥିଲା, ତଥାପି ଓଡ଼ିଆ ନେତାମାନେ ଏହାକୁ ଏକ ସୁଯୋଗ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ବିଲକୁଲ। ଓ ସେଇଥିପାଇଁ ସାଇମନ୍ କମିଶନ ଔପଚାରିକ ଭାବେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାଉଣ୍ଡ୍ରି କମିଶନ ବା ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କମିଶନ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ କେବଳ କଥାରେ ନୁହେଁ, ବାସ୍ତବରେ ମାନଚିତ୍ର ଉପରେ ଏକ ନୂଆ ସୀମା ଟାଣିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଏହି ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଏକ ବଡ଼ ପଲିଟିକାଲ ପୁଶ୍ ବା ରାଜନୈତିକ ଗତିଶୀଳତା କେବେ ମିଳିଲା? ବୋଧହୁଏ 1930 ମସିହାରେ? ହଁ, 1930 ମସିହାରେ ଲଣ୍ଡନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲ ଟେବୁଲ ବୈଠକ ବା ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ କନଫରେନ୍ସରେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିର ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ଏକ ବିସ୍ତୃତ ସ୍ମାରକପତ୍ର ବା ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ। ସେ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ବଳିଷ୍ଠ ଦାବି ରଖିଥିଲେ। ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି କ୍ରମ ବା କ୍ରୋନୋଲୋଜି ମନେ ରଖିବା ନିତାନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଏକଦମ। ପିଲାମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ପ୍ରଥମେ 1920 ସିହ୍ନା ରେଜଲ୍ୟୁସନ୍, ତାପରେ 1924 ଫିଲିପ୍ ଡଫ୍ କମିଟି, 1927 ସାଇମନ୍ କମିଶନ ଏବଂ ଶେଷରେ 1930ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲ ଟେବୁଲ ବୈଠକ। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାକ୍ରମ ହିଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ବାଟ କଢ଼ାଇ ନେଇଥିଲା।
କାରଣ ଦାବିକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦେବାକୁ ହେଲେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ବା ଡେଟା ଲୋଡ଼ା। ହଁ, ଆଉ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା 1931 ମସିହାର ବାଉଣ୍ଡରୀ କମିଶନକୁ। ଏହି କମିଶନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ ସାମୁଏଲ ଓଡୋନେଲ୍ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଓଡୋନେଲ୍ କମିଟି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ କିଏ ଥିଲେ? ସଦସ୍ୟ ବା ମେମ୍ବର୍ସ ଭାବରେ ଥିଲେ ଏଚ୍.ଏମ୍. ମେହେଟ୍ଟା ଏବଂ ଟି.ଆର୍. ଫୁକାନ୍। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସହଯୋଗୀ ବା ଆସୋସିଏଟ୍ସ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ଯେମିତିକି କେ.ସି.ଜି. ନାରାୟଣ ଦେବ, ଏସ୍.ଏନ୍. ସିହ୍ନା ଏବଂ ଏନ୍. ରାଜୁ। ବହୁତ ସମୟରେ ଇତିହାସ ପଢ଼ିବା ବେଳେ ଏକ ସାଧାରଣ ଧାରଣା ରହେ ଯେ କେବଳ ମୁଖ୍ୟ ଇଂରେଜ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ନାମ ମନେ ରଖିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମେମ୍ବର୍ସ ଏବଂ ଆସୋସିଏଟ୍ସମାନଙ୍କୁ ପୃଥକ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବା କାହିଁକି ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଅଟେ? ଖୁବ୍ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ। କାରଣ ଆସୋସିଏଟ୍ସ ମାନେ ହିଁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିଆଲିଟି ସହିତ କମିଶନକୁ ଅବଗତ କରାଉଥିଲେ। ମାନେ ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗାଁ, ତହସିଲ ଏବଂ ଜମିଜମା ରେକର୍ଡ ସହିତ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ ଯେ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିବା ଉଚିତ। ରାଇଟ୍। ଆଉ ଏହି କମିଟି ଯେଉଁ ମେଟ୍ରିକ୍ସ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା, ପ୍ରସ୍ତାବିତ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 33,000 ବର୍ଗ ମାଇଲ ଏବଂ ଜନସଂଖ୍ୟା 8,87,700, ଏହା କେବଳ ଏକ ଶୁଖିଲା ଡେଟା ନଥିଲା। ନା, ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଉପରେ ଭିତ୍ତି କରି ହିଁ ନୂତନ ପ୍ରଦେଶର ବଜେଟ୍, ବିଧାନସଭା ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଖର୍ଚ୍ଚର ଆକଳନ କରାଯିବାର ଥିଲା। ମାନେ ଏହି ଡାଟା ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଓଡ଼ିଶାର ବାସ୍ତବିକ ରୂପରେଖା ଥିଲା। ତେବେ ଏହି ମେଟ୍ରିକ୍ସ ଆଧାରରେ କମିଶନ କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ସାମିଲ କଲେ? ସେଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ମୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଡିଭିଜନ, ଅନୁଗୁଳ, ପଦ୍ମପୁର, ଖରିଆର ଏଷ୍ଟେଟ୍ ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଓ ବିଶାଖାପଟ୍ଟନା ବା ବିଶାଖପଟ୍ଟନମର ଅଧିକାଂଶ ଭାଗ। ଏହି ଭୌଗୋଳିକ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପରେ ଶେଷରେ 1936 ମସିହାରେ 6ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠିତ ହେଲା। ଏହା ଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଶାସନ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଫର୍ମେସନ ଏରାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଫଳାଫଳ। କିନ୍ତୁ 1936ରେ ମାনଚିତ୍ର ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ମାনଚିତ୍ରକୁ ଯଦି ଆମେ ଧ୍ୟାନରେ ଦେଖିବା ତେବେ ତାହା ମଝିରେ ଏକ ବିରାଟ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ଥିଲା। ହଁ, କାରଣ ନୂଆ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ହେଲା ସତ୍, କିନ୍ତୁ ଏହା ଭିତରେ ଏବଂ ଆଖପାଖରେ ଥିବା ଅନେକ ସ୍ୱାଧୀନ ଗର୍ଜାଟ ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଏଥିରେ ସାମିଲ ନଥିଲେ। ସେମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ନିଜସ୍ୱ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦେଶର ସ୍ୱପ୍ନ ଏବେ ବି ଅଧା ଥିଲା। ଆଉ ଏହିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁଖ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ମିଶ୍ରଣ ଯୁଗ ବା ଦି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ଏରା, ଯାହା 1946ରୁ 1939 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। ଭାରତ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଡ଼କୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିଲା, ବ୍ରିଟିଶ କ୍ଷମତା ହସ୍ତାନ୍ତରଣ କାରଣରୁ ଏକ ପାୱାର ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦେଶର ମିଶ୍ରଣ ଦାୟିତ୍ୱ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତୃତ୍ୱ କିପରି ନେଲେ ତାହା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ଏହି ସମୟର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନେତୃତ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲା ଏପ୍ରିଲ 3, 1946ରେ। ପ୍ରାଦେଶିକ ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ କଲା ଏବଂ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ହଁ, ମହତାବ ବୁଝିସାରିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଗଡ଼ଜାତଗୁଡ଼ିକୁ ମିଶା ନଯାଏ ତେବେ ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ସେ ତୁରନ୍ତ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଭାରତେ ଆସିଥିବା ବ୍ରିଟିଶ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ। ଆଉ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ପ୍ରଶାସନ ଗଠନ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30, 1946ରେ ରାଜଧାନୀକୁ କଟକରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ପାରିତ କରାଗଲା। ରାଇଟ୍? ଏକଦମ ଠିକ୍। କିନ୍ତୁ ଏହି ରାଜନୈତିକ ଏକତ୍ରୀକରଣ କଥା ପଢ଼ିବା ବେଳେବେଳେ ମନେ ହୁଏ ଯେମିତି କିଛି ବଡ଼ ନେତା ଏକାଠି ବସି କେବଳ ଗୋଟିଏ କାଗଜରେ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିଆଲିଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଥିଲା ତ? ବହୁତ ଅଲଗା ଥିଲା। ଏହା କେବଳ ନେତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପର ସ୍ତରରେ ବା ଟପ୍ ଡାଉନ୍ ଲେଭେଲରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନଥିଲା। ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଆନ୍ଦୋଳନ ବା ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ମୁଭମେଣ୍ଟ ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ନିମ୍ନ ସ୍ତରରୁ ସାଧାରଣ ଜନତା ମଧ୍ୟ ଏହି ମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜାମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର ଏବଂ ଶୋଷଣର ମୁକ୍ତି ଚାହୁଁଥିଲେ। ମାନେ ଏକତ୍ରୀକରଣ କେବଳ ଏକ ପ୍ରଶାସନିକ ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା, ବରଂ ଏହା ଏକ ବିରାଟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ବା ପବ୍ଲିକ୍ ୱିଲ୍‌ର ରୂପ ନେଇସାରିଥିଲା। ଆଉ ଏହି ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା
ଅଗଷ୍ଟ 10, 1947ରେ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏଠାରେ ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟର ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଏବଂ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ସିଧାସଳଖ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଶିବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ସେମାନଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟ ଦାବି ଥିଲା ଯେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତରେ ରାଜତନ୍ତ୍ରର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ଅଂଶ ହେବାକୁ ଚାହନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରାଦେଶିକ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ଏହି ନୈତିକ ଦାବିକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ହଁ, ଲୋକଙ୍କର ବିପୁଳ ସମର୍ଥନ ଥିଲା, ନୂଆ ସରକାରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜା ନିଜର ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ କ୍ଷମତା ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ଏତେ ସହଜରେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ। ଅସମ୍ଭବ ମନେ ହେଉଥିଲା, ବିଶେଷ କରି ନୀଳଗିରିରେ ଯାହା ଘଟିଲା। ଠିକ୍ କଲେ, ନୀଳଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାହା ଘଟିଲା ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ମୂଳ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା। ନଭେମ୍ବର 14, 1947ରେ ନୀଳଗିରିର ରାଜା ବିଦ୍ରୋହ କରୁଥିବା ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିଲେ। ମାନେ ସେ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଉସ୍କାଇ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଟ୍ରାଇବାଲ ଭାଇଲେନ୍ସ ବା ଆଦିବାସୀ ହିଂସା ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବିଗାଡ଼ି ଦେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶାଇ ଯାଇପାରିବ ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏଠାରେ କାମ କରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ରାଜାଙ୍କର କଠୋର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଏହି ଚାଲ ବା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯଦି ନୀଳଗିରି ରାଜାଙ୍କୁ ଅଟକା ନଯାଏ ତେବେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଘଟିବ। ତେଣୁ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲଙ୍କ ସହିତ ତୁରନ୍ତ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ। ରାଇଟ୍। ହଁ, ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ ପରିସ୍ଥିତିର ଗମ୍ଭୀରତା ଉପଲବ୍ଧି କରି ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଲେ। ଏହି ଅନୁମୋଦନ ବଳରେ ମହତାବ ଏକ ସଶସ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ବାହିନୀ ମାନେ ଆର୍ମଡ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ପଠାଇ ନୀଳଗିରି ପ୍ରଶାସନକୁ ସିଧାସଳଖ ସରକାରଙ୍କ ଦଖଲକୁ ନେଇଗଲେ। ୱାଓ! ଏହି ଗୋଟିଏ ପଦକ୍ଷେପ ସମସ୍ତ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାର୍ତ୍ତା ଖେଳାଇଦେଲା ଯେ ଭାରତ ସରକାର ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଛାଇବେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରତିରୋଧ କାମ ଦେବ ନାହିଁ। ନୀଳଗିରିର ଏହି ପତନ ପରେ ବାକି ରାଜାମାନେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ଏହି ଚାପର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଡିସେମ୍ବର 14, 1947ରେ କଟକ ସମ୍ମିଳନୀ ବା କଟକ କନଫରେନ୍ସ ଆୟୋଜନ କରାଗଲା। ଏଠାରେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଗଣଜାତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରୂପରେଖା ଦିଆଗଲା। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଏବଂ ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ ଏକ ବଡ଼ ରିଏଲ ଏଷ୍ଟେଟ୍ କାରବାରର ଶେଷ କ୍ଲୋଜିଂ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ବା କ୍ଲୋଜିଂ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ସହିତ ତୁଳନା କରିପାରିବା। ଯେଉଁଠି ଦୀର୍ଘଦିନର ଆଲୋଚନା ଏବଂ ମୂଳ ଚୁକ୍ତି ସରିଯାଇଥିଲା, ଏବେ କେବଳ ଫାଇନାଲ ଦସ୍ତଖତ ଦରକାର ଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବାସ୍ତବିକ ମାଲିକାନା ଆଇନଗତ ଭାବେ ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇପାରିବ। ବିଲକୁଲ। ଏବଂ ସେହି ଐତିହାସିକ କ୍ଲୋଜିଂ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଥିଲା ଏକ୍ସଟ୍ରା ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆଲ ଜୁରିସଡିକ୍ସନ ଆକ୍ଟ 1947। ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରାଦେଶିକ କ୍ଷମତା ଆଇନ। କାରଣ କେବଳ ପୋଲିସ ପଠାଇ ଦଖଲ କରିନେବା ଯଥେଷ୍ଟ ନଥିଲା। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଏବଂ ସାମ୍ବିଧାନିକ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଏହାର ବୈଧତା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ଏକଦମ। ଡିସେମ୍ବର 23, 1947ରେ ଏହି ଆକ୍ଟ ପ୍ରଣୟନ ହେଲା, ଯାହା ବଳରେ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଗଲା। ଏହି ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ଜାନୁଆରୀ 1, 1948ରୁ ନୂତନ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦେଶରେ ଏକାକର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା। ତଥାପି 1948 ଆରମ୍ଭ ବେଳକୁ ଅଧିକାଂଶ ଗଡ଼ଜାତ ମିଶି ସାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଶାର ସୀମା ବା ଫାଇନାଲ ବର୍ଡର୍ସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରୂପ ନେବାକୁ ଆହୁରି କିଛି ସମୟ ଲାଗିଲା। ହଁ, କାରଣ ଏଠାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଟିକେ ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ଅକ୍ଟୋବର 17, 1948ରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସିଧାସଳଖ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବା ଭାରତ ସହିତ ମିଶିଲା। ଆଉ ତାପରେ ପ୍ରଶାସନିକ ସୁବିଧାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଜାନୁଆରୀ 1, 1949ରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମଗ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟିଲା। ଆପଣ ବୋଧହୁଏ ସଢ଼େଇକଳା ଏବଂ ଖରସୁଆ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ହଁ, ସାରାଇକେଲା ଆଉ ଖରାସାୱାନ। ଏହି ଦୁଇଟି ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସମୃଦ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନଠାରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ବିହାର ରାଜ୍ୟ ସହିତ ମିଶିଗଲା। ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ଦୁଃଖଦ। ତେବେ ଏହି ବିଶାଳ, ଜଟିଳ ଏବଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଏକତ୍ରୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେବେ ବି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରୟାସରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ।
ଏହି ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ପଛରେ ମୁଖ୍ୟତଃ 3 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏକତ୍ରୀକରଣର 3 ବିନ୍ଧାଣୀ ବା ଦ 3 ଆର୍କିଟେକ୍ଟସ୍ କହିପାରିବା। ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ ଏବଂ ଭିପି ମେନନ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଭୂମିକା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଖାତାରେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ବେଳେ ଏହି 3 ଜଣଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୂମିକାକୁ କିପରି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଏକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଟ୍ରାଏଙ୍ଗଲ ବା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଟ୍ରାଏଙ୍ଗଲ ରୂପେ ବିଚାର କରାଯାଇପାରେ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ମହତାବ ହେଲେ ଆମର ଲୋକାଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। ସେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାର୍କ କରୁଥିଲେ, ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା ଏବଂ ରାଜାମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, କଟକ ସମ୍ମିଳନୀର ଆୟୋଜନ କଲେ ଏବଂ ନୀଳଗିରି ଭଳି ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ତୁରନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ, ଯିଏ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ସ୍ପନ୍ସର ଥିଲେ, ସେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କ୍ଷମତାର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ସେଠାରେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ନିମନ୍ତେ ଫାଇନାଲ ଆପ୍ରୁଭାଲ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଆଉ ତୃତୀୟରେ ଭିପି ମେନନ, ଯିଏ ଆମର ଲିଗାଲ ବା ଆଇନଗତ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଥିଲେ। ଏତେଗୁଡ଼ିଏ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଚୁକ୍ତିବଦ୍ଧ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜଟିଳ ଆଇନଗତ ରୂପରେଖା ବା ଲିଗାଲ ଫ୍ରେମୱାର୍କସ୍ ଦରକାର ଥିଲା, ତାହା ମେନନ ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କୌଶଳ। ଏହିପରି ଭାଗ ଭାଗ କରି ମନେ ରଖିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ବେଳେ କେବେ ବି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ବି ସେଇଆ ଭାବୁଛି। ଏହି ଟ୍ରାଏଙ୍ଗଲ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକୃତିର ସମସ୍ତ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଖୁବ୍ ସହଜ କରିଦେଉଛି। ତେବେ 1920 ମସିହାରେ ସିନା ରେଜଲ୍ୟୁସନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଆଇନଗତ ଯାତ୍ରା ଶେଷରେ 1949ରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ମିଶ୍ରଣ ସହିତ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଆଉ ଏହା କେବଳ କେତୋଟି କମିଟିର ରିପୋର୍ଟ ବା ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କମିଶନର ତଥ୍ୟ ନଥିଲା। ନା, ବରଂ ଏହା ଥିଲା ନେତାମାନଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ କୂଟନୀତିକ ଦକ୍ଷତା, କଟକ ସମ୍ମିଳନୀ ଭଳି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରଣନୀତି ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭଳି ଏକ ବିଶାଳ ଜନଜାଗରଣର ଏକ ମିଶ୍ରିତ ଫଳାଫଳ। ଆଜିର ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ଭୌଗୋଳିକ ଏକତ୍ରୀକରଣ କେବଳ ମାନଚିତ୍ରରେ ଗାର ଟାଣିବା ନୁହେଁ। ଏହା ମଣିଷର ଅସ୍ମିତା ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ଏକ ଜଟିଳ ସଂଘର୍ଷ। ବିଲକୁଲ ସତ କଥା। ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ କୌତୂହଳପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ, ଯଦି ଷଢ଼େଇକଳା ଏବଂ ଖରସୁଆ ବିହାର ବଦଳରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଶିଥାନ୍ତା, ଯାହାକି ଭାଷାଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଥିଲା। କିମ୍ବା 1931ର ସେହି ବାଉଣ୍ଡରୀ କମିଶନର 33,000 ବର୍ଗମାଇଲ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସରେ ଆହୁରି କିଛି ଅଧିକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଥାନ୍ତା। ହଁ, ତେବେ ଆଜି ପୂର୍ବ ଭାରତର ବା ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆର ଭୌଗୋଳିକ ଅର୍ଥନୀତି, ଖଣିଜ ସମ୍ପଦର ବିକାଶ ଏବଂ ରାଜନୀତିର ଚିତ୍ର କେତେ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଏଇ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜିକ୍ସ ପଜଲର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରୂପ ବୋଧହୁଏ ଆହୁରି ବିଶାଳ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା। ସତରେ ଏହା ଏକ ଚିନ୍ତା କରିବା ଭଳି ବିଷୟ। ଆଉ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଯେ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ, ନାମ, ଆକ୍ଟ ଏବଂ କମିଟିଗୁଡ଼ିକୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ଏହି ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ତରକୁ ଅଧିକ ପ୍ରାମାଣିକ କରିବ। ଆଗାମୀ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଅନେକ ଶୁଭକାମନା।